प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी के रेड्डी हाई स्कूल तिलकपल्ली। 7वीं कक्षा 7th क्लास 7वीं कक्षा के हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए और स्टडी मटेरियल्स को भी ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल रखिए। ओके, तो देखिएगा, यस्टरडे मैंने इकाई 2 में पाठ 4 अपना प्यारा भारत देश नामक पाठ को पढ़ाया था। मैंने सूचना दिया था कि वहाँ कविता है, उस कविता को पढ़िए और रागायुक्त से कंठस्थ करने के लिए सूचना भी। ओके, उस रागायुक्त कविता को कंठस्थ कीजिए और जो छात्र छात्रा रागायुक्त से कंठस्थ नहीं किए तो तुरंत रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए। और तो देखिएगा, आज पन्ना नंबर 22 के पास आइए, पेज नंबर 22 टेक्स्ट बुक और स्टडी मटेरियल पन्ना नंबर 50 पन्ना नंबर स्टडी मटेरियल 50 के पास आइए और टेक्स्ट बुक पन्ना नंबर 22 यानी 22 के पास आइए। ओके, इकाई 2 में पाठ 4 पाठ का नाम अपना प्यारा भारत देश। ओके, तो देखिएगा, आज नोटबुक में क्या क्या लिखना है और टेक्स्ट बुक में क्या क्या लिखना है, तुम्हें क्या क्या सीखना है उसके बारे में बता रहा हूँ, सब सुन लीजिए। ओके, और हाथों में पेंसिल रखिए। तो देखिएगा, प्रथम तुम्हारे पाठ्य पुस्तक देखिए, पेज नंबर 22 में ऊपर सुनो बोलो है। सुनो का मानी विनुमो, बोलो का मानी చెప్పుము। ఓకే, అక్కడ ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ ప్రశ్నలని బాగా విని అర్థం చేసుకొని, మీరు నిన్న లెసన్ విన్నారు కాబట్టి అర్థం చేసుకొని సమాధానాలు చెప్పండి। ఫస్ట్ ప్రశ్న యह है कि भारत देश तुम्हें क्यों प्यारा है। ఓకే, భారతదేశం అంటే మీకెందుకు ఇష్టము? क्या ఆన్సర్ बताओ। భారతదేశం అంటే మీకెందుకు ఇష్టము? నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कविता में भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है। భారతదేశాన్ని అంటే పద్యములో భారతదేశాన్ని ధరతీ కా స్వర్గ్, భూమి యొక్క స్వర్గము అని ఎందుకు అంటున్నాం? ఆలోచించి చెప్పండి। ఎస్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ का ఆన్సర్ భారత్ దేశ్ తుమ్హే క్యోं ప్యారా హై। మీ స్టడీ మెటీరియల్లో ఉంది చూడండి, 51 పేజీ నంబర్లో। हमारा भारत प्राचीन देश है, इसकी गौरवशाली परंपरा है। यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। हर जाति की अपनी वेशभूषा, अपने आचार विचार और अपनी भाषाएं हैं। फिर भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए अनेकता में एकता के दर्शन भारत में होते हैं। इसलिए हमारा देश मुझे प्यारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, कविता में भारत धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। अनेक प्रकार की फसलें भारत में होती हैं। हमारे देश में जाति, धर्म और संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। यहाँ सभी मिलकर अपना हर्ष विषाद बांटते हैं। हमारा देश नदियाँ, झरने आदि से बहुत सुंदर लगता है। इसलिए भारत धरती का स्वर्ग कहा गया है। ఓకే, ఈ రెండు ప్రశ్నలకి సమాధానాలు నోటికి నేర్చుకొని చూడకుండా మీ నోట్బుక్లో వ్రాయాలి। नेक्स्ट बिट पढ़ो का मानी चदवंडी। तो देखिएगा, वहाँ अल्पप्राण आ, कविता पढ़ो और निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं उन पंक्तियों को लिखो। పద్యముని చదవండి, క్రింద ఇవ్వబడినటువంటి భావము ఏ సెంటెన్స్కి సంబంధించిందో ఆ సెంటెన్సెస్ రాయండి। हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कन कन में संदेश है। మన భారతదేశము పవిత్రమైనది ఎందుకనగా అణువు అణువులో సందేశము ఉన్నది। వీటికి సంబంధించినటువంటి పద్యం ఏంటో రాయండి। ఇప్పుడు నేను చదివింది మీ పుస్తకంలో ఇవ్వబడింది భావము। ఆ భావము
పద్యంలో ఏ లైన్కు సూట్ అవుతుందో చూడండి. हमारा भारत देश पवित्र है क्योंकि इसके कण कण में संदेश है. ఓకే, దొరికిందా అండి? ఎస్, ఆ పద్యం ఏంటో రాయండి, అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లోనే రాయండి. सेकंड आ, कविता में पहले क्या आया है उसे क्रम 1 2 3 4 2. మీకు అక్కడ 4 లైన్లు ఇచ్చాడు, వాటిని సరైన పద్ధతిలో రాయండి. ऐसा पावन है यह देश अपना प्यारा भारत देश है धरती का स्वर्ग यही इसके कण कण में संदेश. ఫిలప్ చేయండి. ऐसा पावन है यह देश అనేది మూడో లైన్, अपना प्यारा भारत देश ఫస్ట్ లైన్, है धरती का स्वर्ग यही ఫోర్త్ లైన్, इसके कण कण में संदेश సెకండ్ లైన్. బ్రాకెట్లో మీరు నెంబర్స్ వేయండి 3 1 4 2. ఓకే, నెక్స్ట్ लिखो. लिखो का మాని వ్రాయండి. నీచే దియే ప్రశ్నों के उत्तर लिखो. క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకి సమాధానము రాయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है. మన భారతదేశము ఏ ఏ కారణములచే అందముగా కనిపించుచున్నది. तो देखिएगा आंसर को तुम्हारे मटेरियल में है, उसको पढ़कर सीख कर पुस्तक में लिखिए. हमारे देश में अनेकता में एकता का दर्शन होते हैं. हमारा देश प्राचीन देश है, कृषि प्रधान देश है और गाँवों का देश है. हमारा देश 80% गाँवों से हरा भरा रहता है. भिन्न भिन्न संस्कृति वाले भी मिलजुल कर रहते हैं. इन कारणों से हमारा देश सुंदर लगता है. ఓకే, ఈ ఆన్సర్ని చూడకుండా రాయండి. అదేవిధముగా నోట్బుక్లో కూడా లిఖో అని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం రాయండి. నెక్స్ట్ देखिएगा शब्द भंडार. ओके, अल्पप्राण आ, डिब्बे में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाओ. అక్కడ మీకు బాక్స్ ఇచ్చాడు. డిబ్బే మీన్స్ బాక్స్, పట్టిక. డిబ్బే में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाओ. ఒకే రకమైనటువంటి అర్థాలు వచ్చే పదాలన్నీ కూడా ఒకవైపు రాయండి. ఓకే, ఉదాహరణ భూమి, నెక్స్ట్ ధరతి. ఓకే, భూమి, భూమికి సంబంధించిన అర్థములు వచ్చే పదాలు పక్కన ఉన్నాయి, రాయండి. पवित्र, जग, नयन, नक्षत्र, स्वर्ण, बड़े. धरती, అంటే విద్యార్థులు గమనించాలి, భూమి ధరతి అంటే సేమ్ మీనింగ్స్ వస్తాయి. భూమి అన్న ధరతి అన్న భూమి. ఓకే, ఇక్కడ మీరు మొదటగా ఏ పదము రాస్తారో ఆ పదానికి సమాన అర్థం వచ్చే పదాన్ని మళ్ళీ రాయాలి. పవిత్ర అంటే పక్కన పావన్ ఉండాలి, రెండింటి మీనింగ్ ఒకటే. ఓకే, నెక్స్ట్ జగ్, దునియా, రెండింటికి ఒకటే మీనింగ్ ఉంటుంది. నయన్, ఆంఖ్, కన్లు. నక్షత్ర, తార, నక్షత్రములు. స్వర్ణ, సోనా, బంగారము. బడే, ఊంచే, పెద్ద లేదా ఎత్తైన. సమానమైనటువంటి. డిబ్బే में से एक जैसे अर्थ वाले शब्दों की तालिका बनाओ. సేమ్ మీనింగ్ వచ్చే పదాలతో ఆ బాక్స్ మొత్తం కూడా రాయండి. నెక్స్ట్ देखिएगा भाषा की बात. భాషా విషయములు. అల్పప్రాన్ ఆ, రేఖాంకిత శబ్ద పఢో సమझो. గీత గీసి ఉన్న పదాలని చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. భారత్ ఏక్ విశాల్ దేశ్ హై. విశాల్ అనే పదము కింద గీత ఉంది. इसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है. प्राचीन. इसकी गरिमा महान है. महान. यह विश्व का सुंदर देश है. सुंदर. यहाँ
अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिएगा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसा मोटा, चतुर, गरीब, खट्टा, आधा, पूरा, एक, 10, दूसरा, थोड़ा, बहुत आदि। तो देखिएगा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। నామవాచకము మరియు సర్వనామము యొక్క గుణాలని గూర్చి తెలియజేసేటటువంటి దానిని విశేషణము అని అంటారు। ఉదాహరణకి మోటా, చతుర్, గరీబ్, ఖట్టా ఆది మొదలగునవి। ఓకే, నెక్స్ట్ తో देखिएगा, సృజనాత్మక అభివ్యక్తిలో దేశభక్తి से संबंधित दो नारे लिखो। దేశభక్తికి సంబంధించిన ఏవేని రెండు నినాదములు రాయండి। सुंदर देश हमारा, प्यारा देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ఓకే, నారేకామాని నినాదములు రాయండి। ప్రియమైన విద్యార్థులు, స్టడీ మెటీరియల్లో ఇప్పుడు చూడండి, అదే విధముగా టెక్స్ట్ బుక్లో లాస్ట్ క్యా మై ఏ కర్ సక్తా హూ, ఎస్ ఆర్ నో, ఇవి మీరు చేస్తారా చేయరా? చేస్తే ఎస్, చేయకపోతే నో। हाँ नहीं लिखिए। कविता के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, हाँ। कविता का सारांश अपने शब्दों में बता सकता हूँ, हाँ। कविता के शब्दों से वाक्य बना सकता हूँ, हाँ అని రాయండి। ఇప్పుడు స్టడీ మెటీరియల్ ఒకసారి ప్రియమైన విద్యార్థులు చూడండి, పేజీ నెంబర్ 50 నయే శబ్ద్ అని ఉంది అక్కడ। పేజీ నెంబర్ 50లో హిందీలో వచ్చే పదాలన్నీ రెడ్ పెన్, ఇంగ్లీష్ మరియు తెలుగులో వచ్చే పదాలన్నీ బ్లూ పెన్ చూడకుండా నోట్బుక్లో రాయాలి। ఓకే, ఫస్ట్ ఇకాయి దోమే పార్ట్ 4 అని రాసి అప్నా ప్యారా భారతదేశ్ అని రాయాలి। రాసిన తర్వాత నయే శబ్దాన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టి మీనింగ్స్ రాయండి। ఓకే, మీనింగ్స్ రాసిన తర్వాత పేజీ నెంబర్ 52లో లిఖో ఉంటుంది। నీచే దియే ప్రశ్నకే ఉత్తర్ లిఖో, ఒక ప్రశ్న సమాధానం ఉంది, ఆ క్వశ్చన్ రాసి సమాధానాన్ని నోటికి నేర్చుకొని నోట్బుక్లో చూడకుండా రాయండి। అదేవిధంగా మీ స్టడీ మెటీరియల్ పేజీ నెంబర్ 53లో సిసిఈ మోడల్ ఆధారిత ప్రశ్న అని ఉంటుంది కింద। ఓకే, అక్కడ పేజీ నెంబర్ 53, 54లో మొత్తం 4 ప్రశ్న జవాబులు ఉన్నాయి। ఆ 4 ప్రశ్నలకి సమాధానాలు నోటికి నేర్చుకొని నోట్బుక్లో చూడకుండా రాయాలి। ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హిందుస్థాన్ की संस्कृति एक है, समझाइए। హిందుస్థాన్ భారతదేశము యొక్క సంస్కృతి ఒకటి, దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ రాయాలి। సెకండ్ క్వశ్చన్, హమారే దేశ్ మే బహనే వాలి నదియోं के नाम लिखो। మన దేశంలో ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదుల యొక్క పేర్లని రాయండి। భారత్ మే అనేకతా మే ఏకతా కే దర్శన్ హోతే హై కైసే, భారతదేశంలో అనేకతా మే ఏకతా, భిన్నత్వంలో ఏకత్వము కలిగి ఉంటుంది ఎలా? హమారా దేశ్ కిన్ కిన్ కారణోం సే సుందర్ లగ్తా హై। ఓకే, ఆల్రెడీ ఈ ప్రశ్న అక్కడ ఉంది కాబట్టి మీకు ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది। ఓకే, ఇది రాయండి। ఓకే, ఇక పేజీ నెంబర్ 56లో మీరు కొన్ని చేయాల్సినవి ఉన్నాయి, చేయండి। సహీ శబ్ద్ సే రిక్త్ స్థాన్ కి పూర్తి కీజియే, కరెక్ట్ పదముతోటి ఖాళీలని పూరించండి। జగ్ మే సబ్సే డ్యాష్ దేశ్ హై, ఏమొస్తుంది అక్కడ? న్యారా। సోనే చాందీ హీరే జైసీ హై, అక్కడ ఖాళీలని పూరించండి కరెక్ట్ పదముతోటి మీరు। ఎస్, పేజీ నెంబర్ 57లో మీ స్టడీ మెటీరియల్ సూచనకి అనుసార్ ఉత్తర్ లిఖియే, లాస్ట్ 8th బిట్, అక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు ఇచ్చాడు 15, ఆ 15 ప్రశ్నలు కూడా బాగా చదవండి। బ్రాకెట్లో ఆ ప్రశ్నని ఏం చేయమంటున్నాడు చదివి అర్థం చేసుకొని నేర్వండి। తర్వాత పేజీ నెంబర్ 59లో ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి।
మొత్తం 35 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 35 క్వశ్చన్స్ని బాగా చదవండి. ప్రతి ప్రశ్న కింద 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సరి అయిన ఆన్సర్ని బ్రాకెట్లో పెట్టండి. ఫస్ట్ వన్ చూడండి. जग में सबसे न्यारा देश भारत है. रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? गीत కొట్టి ఉన్న పదానికి పర్యాయ పదం ఏంటి? దునియా, భారత్, విశాల్, సముద్ర. జగ్ का मानी ప్రపంచము, ప్రపంచము का मानी दुनिया. ओके. धरती का शब्द, धरती शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह विश्व का सुंदर देश है. रेखांकित शब्द क्या है? ఓకే. ఇలా అక్కడ క్వశ్చన్ చదివి సరి అయినటువంటి ఆప్షన్ని మీ యొక్క స్టడీ మెటీరియల్లో రాయండి. టోటల్ 35 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించి రాయండి. అదేవిధముగా పేజీ నెంబర్ 62లో వర్క్ బుక్ ఉంటుంది. అప్నా ప్యారా భారతదేశ్కి సంబంధించి మొత్తం 4 ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. వాటికి కూడా సరి అయిన సమాధానాలు రాయండి. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. कविता में भारत धरती का स्वर्ग कहा गया है क्यों? वाटिकी समाधानम रायंडी. कविता में पहले क्या आया है? उसे क्रम 1 2 3 4 2 इंतक मुंदु మనం చెప్పుకున్నాం ఇవన్నీ. हमारा देश किन किन कारणों से सुंदर लगता है? देशभक्ति से संबंधित 2 नारे बनाकर लिखो. ఓకే. వర్క్ బుక్ పార్ట్ కూడా कंप्लीट చేయండి. పేజీ నెంబర్ 62 స్టడీ మెటీరియల్. ओके. इंतवరకు कंप्लीट చేసి ఉంచండి. बात की काम कल देखेंगे. ओके. प्यारे छात्र पढ़कर नोटबुक में लिखिए. ठीक है मेरे प्यारे छात्र और छात्रा. धन्यवाद.